प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा भाग पढ़ांगे। पहला भाग आपां पढ़ चुके हाँ। आओ शुरू करते हाँ। असी इस पाठ विच पहला पढ़ चुके हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की है, इस दियां किहड़ियां-किहड़ियां किस्मां हन, इसनूं किस ढंग नाल वरत्या जाता है अते ऑपरेटिंग सिस्टम की काम करता है। हुण असी अगे इस विच पढ़ांगे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस अते विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विच अंतर, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अते कंप्यूटर सुरक्षा या कंप्यूटर सिक्योरिटी। आओ एक एक करके आपां इन्हां नूं अगे पढ़दे हां। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसनों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इस साल 1981 विच माइक्रोसॉफ्ट वालों जारी किया गया सी अते हुण ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही हिस्सा बन गया है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा है ये 1981 दे विच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शुरू किया सी। उदों ये स्टैंड अलोन सी, इकल्ला ऑपरेटिंग सिस्टम वरत्या जाता सी। पर हुण असी माइक्रोसॉफ्ट विंडो नूं आपदे कंप्यूटर दे विच इंस्टॉल करते हाँ तो ये बाय डिफॉल्ट ही नाल दी नाल ये साडे कोल अवेलेबल है, नाल ही ये सानू अवेलेबल है। इसनूं किस तरह चलाया जाता है, इसनूं विंडो विच चलाउण लई स्टार्ट बटन ते क्लिक करो, रन बॉक्स ते क्लिक करो, रन दे विच टाइप करो CMD जो असीं टाइप करांगे ओके ते क्लिक करांगे, काले रंग की स्क्रीन एक ओपन होवेगी जिस ते असीं फाइलां जां डायरैक्टरीआं नाल काम करांगे। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिहड़ा विंडो है असीं इहदे ते माउस की हैल्प दे नाल काम कर लैंदे हां। कोई फोल्डर खोलना है, कोई फाइल नूं क्रिएट करना है जां कोई शॉर्टकट बनाना है, असीं माउस यूज करते हैं। बट डॉस दे विच की है, सारा काम जिहड़ा है वो कमांड्स दे बेस ते हुंदा सी। कोई फाइल तैयार करनी, डाटा कॉपी करना, ये सारा दा सारा काम किहदे नाल कीता जांदा सी, कमांड दे नाल कीता जांदा सी। आपां इहदी इमेज देखते हैं किस तरह ये डॉस दी लुक किवें दी है। ये ब्लैक स्क्रीन जो तुसी देख रहे हो ये एक तरह का डॉस का इंटरफेस है। इस दे उपर असी सारिया कमांड्स नूं यूज करते हाँ। जिस तरह असी कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई डायरैक्टरी क्रिएट करनी है तो असी उहदियां कमांड्स ने साडे कोल, असी वो कमांड्स यूज करके ही असी सारा काम जिहड़ा है वो डॉस दे विच करदे सी। डॉस इज अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये माउस वगैरह असी नहीं यूज कर सकते, असी सिर्फ जड़ियाँ इन्दियां प्री डिफाइंड जड़ियाँ कमांड्स ने, जड़ियाँ सानू अवेलेबल कमांड्स ने, असी वो कमांड्स यूज करके ही इहदे च डायरैक्टरीज नूं क्रिएट करते हाँ, फाइल्स नूं कॉपी करते हाँ जां कोई आपदी कोई फाइल नूं क्रिएट करते हाँ। आओ अगे आपां विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हाँ। You all are familiar with this name Windows। थानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है Windows की है। Windows एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर अते हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ भी कह सकते हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर अते हार्डवेयर के दरमियान तालमेल का काम करता है। जेकर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हैगा तो असी इस कंप्यूटर नूं यूज नहीं कर सकते। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम असी आजकल यूज कर रहे हैं, सारे यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों 1985 विच विंडो का पहला एडिशन जारी किया गया सी। विंडोज जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों तैयार किया गया है। ये 1985 दे विच इहदा जिहड़ा फर्स्ट वर्जन सी जां फर्स्ट एडिशन सी वो तैयार किया गया सी। ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सी। 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सी। आजकल असी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर रहे हैं। अते डॉस 5.0 नाल चलदा सी।
ਅੱਜ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਜ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ। ਡੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਵਿੰਡੋ 98, ਵਿੰਡੋਜ਼ 2000, ਵਿੰਡੋ XP, ਵਿੰਡੋ 7, ਵਿੰਡੋ 8, ਵਿੰਡੋ 8.1 ਤੇ ਵਿੰਡੋ 10। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ। ਵਿੰਡੋ 7 ਦੇ ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ, ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਡੋ 98, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਮੇਜ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਡੋ 2000 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੰਡੋ XP ਆ ਗਈ, ਵਿੰਡੋ 7, ਵਿੰਡੋ 8, 8.1। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ 10 ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡੌਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡੌਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਡੌਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਡੌਸ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲ ਟਾਸਕਿੰਗ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੌਸ ਤੇ। ਸਿੰਗਲ ਟਾਸਕਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਸਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੌਸ ਤੇ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਸਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੌਸ ਸਿੰਗਲ ਟਾਸਕਿੰਗ ਹੈ। ਡੌਸ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਸਕ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ CPU ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ CPU ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਡੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਬੋਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ, ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਊਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੋਇਸਟਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਡੌਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਦ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਇਹ ਡੌਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਲਾਈਨਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਲਾਈਨਕਸ ਯੂਨਿਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਲਾਈਨਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੂਨਿਕਸ। ਇਹ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਯੂਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਨਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ? ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰਨਲ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਹੈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸੋਰਸ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ੈਲ। ਲਾਈਨਕਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਕਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਲਾਈਨਕਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਲਾਈਨਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਪ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਵਾਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ, ਚੈਟਿੰਗ ਦਾ, ਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੈਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ, ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਨਤਮ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਨਵੀਨਤਮ ਭਾਵ ਲੇਟੈਸਟ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਅਪਡੇਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਨੋਰਟਨ ਹੈ, ਵੈਬ ਰੂਟ ਹੈ, AVG, ਕੈਸਪਰ ਸਕਾਈ, ਬਿਟ ਡਿਫੈਂਡਰ, ਅਵਾਸਟ, ਕੁਇਕ ਹੀਲ ਐਕਸਟਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਇਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟਸ ਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਇਕੱਲਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਪਾਸਵਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਲੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਿਟ ਡਿਫੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮੈਕੈਫੇ ਜਾਂ ਨੋਟਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਢੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਵਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਾਸਵਰਡ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਹੋਣ, ਨੰਬਰ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ @ ਹੈਸ਼ ਜਾਂ $, ਇਹ ਖਾਸ ਸਿੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਇਰਵਾਲ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਾਇਰਵਾਲ, ਫਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗ, ਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਰ। ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਾਇਰਵਾਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ।
प्यारे विद्यार्थियों ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।